الفاتح بالتعليم والتعلم والمذاكرة تذكيرنا في الدفاع والإفادة والاستفادة والحث لا تمسك كتابه إلى سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة الخير تقام برضاته وتوفيق ثوابه إلى حضرة رسول الله محمد المدينة من الأرواح أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرام من المهتدين وزوجه الطاهرات أمهات المؤمنين تابعين بأحسن يوم الدين ثم إلى الروح العلم المستعدين فقال المحدثين وإلى الروح جميع سادتنا الصوفية حينما كانوا حال روح مسلم كرد المغارب بر بحر وسلم كريم ثم إلى الروح سيدنا المهاجر الله بن سبق المقدم محمد علي بن علي المقدم الشيخ عبد المنصور في محمد بن الدولة إلى وسلم كريم وإلى روح قد برم بن سمدنا سلطان علي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلم كريم ثم إلى الروح أولاد زكاة وشيخ محمد بن درسك وشيخ بكر سكرم بن عبد الرحمن سكاة وإخوانهما ثم إلى رسلنا الشيخ بكر بن سالم ثم إلى رسلنا أولادنا ثم إلى روح سيدنا الشيخ علي بن أبو بكر سكرم الشيخ عبد الله بن سلام Syekh Abdullah itu Syekh bin Abu Bakar Sakran Syekh Abu Bakar bin Abdullah Idris Thumma ila ruhi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wa akhi Agil bin Salim Thumma ila ruhi Aulad Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wa dzurriyyat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wa ila ruhi Ruh Sayyidina Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atta Syekh bin Abdullah Baraz Al-Habib Abdullah bin Ali bin Abdul Haddad Al-Habib Muhammad bin Zaid Al-Habib Syekh Karim Thumma ila ruhi Sayyidina Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atta Syekh Ali bin Muhammad bin Zaid Al-Habib Syekh Karim Thumma ila ruhi Sayyidina Abu Bakar bin Muhammad bin Zagab Thumma ila ruhi Sayyidina Habib Salim Muslim Hamid wa Salam Furihim شيخ من دلالة من سبيل ثم إلى الله سيد الحبيب هادي بن سلم شام بكر بن سلم سيد الحبيب عبد السلام مسقف سيد الحبيب جعفر بن شيخ بن مسقف سيد الحبيب عبد القادر بن مسقف وسلم فريم من شيخ من دلالة من سبيل فيما أن الله يعني درجات من الجنة ويكثر مثوبات وضيف حسنات فاضل مجيء فعنا بمدر بركات مسر على الأنوار من فهد من الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح مشايخنا معلم الدين الحقيقي عن سيد الحبيب علي بن شيخ محمد بن سلم الحبيب سيد الحبيب سلم بن عبد الله الشاذلي سيد الحبيب سلم بن عبد الله الشاذلي سيد الحبيب محمد بن الألباني المالكي وسلم فريم سيد الحبيب محمد بن سلم بن حفيظ سيدنا حبيب عبد الله بن عمر بن إبراهيم أن الله يعلى درجات من الجنة كثر ما تبعد من ذلك حسنات فاضل مجيء فعلا بيد معيد البركات والصلاة من قول من قول من فهد الدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا والدكم والباطن 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 أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم الله يدعو ويشفي رحمة رزق الجنة ويختم لنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة كل سنة في وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan terakhir, pertemuan kita yang ke-8 daripada pembelajaran pembahasan mengenai haid, nifas, dan istighadah. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang telah kita lalui betul-betul menghasilkan sebuah ilmu yang manfaat, betul-betul menghasilkan sebuah pemahaman yang lebih mengenai pembahasan haid, nifas, dan istighadah. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang mutahayyirah, mu'tada ghairu maizah, dan mutahayyirah. Bahwa di dalam bab haid, mu'tadah adalah perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, ghairu maizah, melihat darah dengan satu sifat, atau dua sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka di sini haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaan sebelum istihadhah. Kemudian mutahayyirah adalah mu'tada ghairu maizah yang lupa dengan adatnya ketika haid dan suci. Nah, maka di sini ada 3 mutahayyirah mutlaqah yang tidak ingat sama sekali, ya, lupa sama sekali adat
lama adatnya maupun waktu keluar darahnya, mulai kapan keluar darah. Hukumnya adalah selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Ya, sehingga konsekuensinya selalu melakukan ihtiyat. Arti ihtiyat adalah wajib sholat, wajib puasa. Namun haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Kemudian setiap hendak mengerjakan sholat wajib mandi karena ada kemungkinan berhenti dari haid, kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid. Dan dalam mengerjakan puasa Ramadan, dia harus berpuasa dengan cara khusus, ya, yaitu pada bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh, setelah hari raya berpuasa lagi 30 hari, kemudian berpuasa lagi 6 hari di dalam 18 hari, yaitu di hari pertama, kedua, ketiga, ke-16, ke-17, dan ke-18. Ya. Perlu diketahui bahwa setiap satu bulan puasa yang bisa dipastikan sah hanya 14 hari saja. Kok bisa 14 hari? Iya, dengan perkiraan haidnya 15 hari, dimulai dan berakhir pada siang hari. Kalau haidnya itu kemungkinan ya, kita ambil perkiraan terburuk. Perkiraan haidnya 15 hari, berarti kan membatalkan puasa 15 hari. Kemudian kemungkinan haidnya itu datangnya siang dan berhentinya siang. Maka di sini akan membatalkan puasa 16 hari. Dengan demikian, yang yakin sah cuma 14 hari. Ini yang yakin sah. Nah, Ramadan puasa 30 hari penuh, yakin sah cuma 14 hari. Setelah hari raya puasa lagi 30 hari penuh, ternyata yang yakin sah 14 hari. Totalnya 28, kurang 2 hari. Dan untuk melengkapi yang kekurangan 2 hari, dilakukan puasa 6 hari seperti cara di atas, yaitu hari pertama, kedua, ketiga, 16, 17, dan hari ke-18. Itu yang pembahasan mutahayyirah mutlaqah. Kemudian mutahayyirah yang kedua, yang ingat waktunya tapi lupa adat bilangannya. Ya, dia ingat dengan awal keluarnya darah dan lupa dengan lama adatnya. Berapa lama adatnya, kebiasaannya. Contohnya seorang mustahadhah dalam haid mengatakan haidku mulai tanggal 1 setiap bulan, namun aku lupa sampai berapa hari. Jadi dia ingat kapankah awal keluarnya darah. Nah, di sini hukumnya adalah hari pertama pada setiap bulan adalah haid dengan yakin karena dia ingat. Jadi di mana dia ingat itulah yang diyakini haid. Sedangkan hari kedua sampai hari ke-15 selalu ada kemungkinan haid suci dan berhenti haid. Mulai hari ke-16 sampai akhir bulan adalah suci. Bagaimana konsekuensinya pada hari di mana dia yakin haid harus meninggalkan larangan-larangan haid dan di hari diyakini suci harus mengerjakan kewajiban-kewajiban orang yang suci. Sedangkan hari yang ada kemungkinan haid dan suci harus melakukan ihtiyat. Kemudian mutahayyirah yang terakhir adalah jika dia lupa kapan waktu awal keluarnya darah tapi dia ingat berapa jumlah adatnya. Ya, lupa dengan awal keluarnya darah tapi ingat dengan lama adatnya. Bagaimana contohnya? Seorang mustahadhah dalam haid mengatakan haid saya 5 hari dalam 10 hari pertama. Maka di sini dan aku ingat pada hari pertama aku suci. Jadi intinya dalam 9 hari berarti ya. 10 hari pertama, hari pertamanya pasti suci, maka berarti hari pertama karena dia ingat dia suci ya, berarti memang hukumnya suci. Dan 20 hari terakhir itu adalah suci karena dia ingat dia suci di situ. Ya, setiap bulan seperti itu. Kemudian hari ke-6 adalah yakin haid.
Karena kalau kita ambil 5 hari, dalam 9 hari, itu hari keenamnya pasti apa? Pasti haid ya. Sedangkan mulai hari kedua sampai hari keempat adalah haid yang diragukan, dan hari ketujuh sampai hari ke-10 adalah suci yang diragukan. Haid yang diragukan itu adalah kemungkinannya sudah haid atau belum. Adapun suci yang diragukan adalah kemungkinannya sudah suci atau belum. Konsekuensinya sama seperti yang kemarin, yang sebelumnya, yaitu pada hari yang diyakini suci harus mengerjakan kewajiban-kewajiban orang yang suci. Begitu pula hari yang diyakini haid harus meninggalkan larangan haid. Sedangkan hari yang ada kemungkinan haid dan suci harus melakukan ihtiyat. Namun, pada hari-hari haid masykuk tidak wajib mandi setiap kali sholat fardu. Dan pada hari-hari suci masykuk diwajibkan mandi setiap sholat fardu. Tadi itu mengulang pelajaran-pelajaran yang kemarin. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita untuk pertemuan ke-8 ini. Pelajaran yang terakhir ini adalah tentang 7 gambaran mustahadah dalam nifas. Jadi bukan cuma head saja yang ada istihadah di situ. Sebenarnya nifas juga ada istihadah. Nah, perbedaan antara head dan nifas itu terbatas dengan hitungan awalnya, ya. Jadi perlu kita pelajari perbedaan antara haid dan nifas. Kalau dalam urusan haid, ya, hitungan haid itu dimulai dari awal keluar darah. Hitungan haid dimulai dari awal keluar darah. Itu hitungan haid. Sedangkan hitungan nifas ini dimulai dari melahirkan. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau hitungan haid dimulai awalnya dari keluarnya darah, kalau hitungan nifas dimulai dari melahirkan. Oleh karena itu, ya, perempuan yang mustahadah dalam nifas itu pasti mustahadah dalam haid. Sebab paling banyaknya nifas atau maksimal nifas. Maksimal nifas adalah 60 hari, dan mustahadah dalam nifas itu darahnya melebihi 60 hari.
Jika tidak melebihi, tidak dikatakan mustahadhah. Jika tidak melebihi, tidak dikatakan mustahadhah. Dikatakan mustahadhah karena darahnya melebihi 60 hari. Jelas ya? Mustahadhah dalam nifas itu darahnya melebihi 60 hari. Dari awal melahirkan ya sampai hari ke-60. Jadi darahnya keluar keluar darah melebihi 60 hari. Nah, bagaimana hukumnya? Darah dari awal melahirkan sampai 60 ini itu antara tiga, bisa nifas, bisa istihadhah, bahkan bisa haid. Sedangkan darah mulai hari ke-61 dan seterusnya itu antara istihadhah dan haid. Jadi ini perbedaannya. Kalau nifas itu awalnya itu dimulai dari melahirkan. Jadi tidak mungkin melebihi dari itu. Oleh karena itu dari awal melahirkan sampai hari ke-60 ini kemungkinannya adalah bisa nifas, bisa istihadhah, bisa haid. Setelah 60 sampai seterusnya bisa istihadhah, bisa haid. Artinya apa? Perempuan yang mengalami mustahadhah dalam nifas itu pasti mustahadhah dalam haid. Jadi kembalinya kepada mustahadhah dalam haid. Kenapa demikian? Iya, sebab tidak mungkin seorang perempuan itu bisa dihukumi mustahadhah dalam nifas kecuali darahnya melebihi 60 hari. Sebelum melebihi 60 hari, dia belum disebut mustahadhah. Dan kalau darahnya tidak melebihi 60 hari, ya tidak ada istihadhah. Jika darahnya tidak melebihi 60 hari, tidak ada istihadhah. Ya, normal semuanya nifas. Tapi ketika darah melebihi 60 hari, baru di situ ada istihadhah. Jadi antara melahirkan sampai 60 ini kemungkinannya nifas, istihadhah dan haid. Setelah 60 dan seterusnya adalah hanya istihadhah dan haid kemungkinannya. Taib. Sekarang kita akan pelajari bagaimana apa sajakah macam-macam mustahadhah dalam nifas. 7 gambaran mustahadhah dalam nifas. Jadi mustahadhah dalam nifas ini sama seperti mustahadhah dalam haid. Juga ada 7 gambaran. Ada mubtada'ah mumayyizah, ada mubtada'ah ghairu mumayyizah, sama seperti di dalam bab haid.
Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah artinya baru pertama mengalami nifas. Mumayyizah artinya melihat darah dengan dua sifat atau lebih, kuat dan lemah. Ya, sama seperti dalam bab haid. Kalau bab haid, mubtada'ah baru pertama mengalami haid. Ini baru pertama mengalami nifas. Hukumnya juga sama. Darah kuat adalah nifas dengan syarat tidak melebihi 60 hari dan darah lemah adalah istihadah. Jadi syarat tamyiz kemarin kan ada 4 di dalam bab haid, tapi di dalam bab nifas cuma satu, yaitu darah kuat tidak boleh melebihi 60 hari. 60 hari bukan terhitung dari keluarnya darah, tapi sekali lagi 60 hari terhitung dari melahirkan. Bisa diartikan dalam arti lain tidak boleh melebihi hari ke-60. Nah, ini tidak boleh melebihi hari ke-60. Ya, tidak boleh melebihi 60 hari tapi terhitung sejak melahirkan. Berarti tidak boleh melebihi hari ke-60. Kalau darah kuatnya tidak melebihi hari ke-60, maka darah kuatnya nifas, darah lemahnya adalah istihadhah. Jelas ya? Nah, akan kita buat sebuah contoh-contoh. Contoh-contoh. Contoh pertama, yang paling ringan. Dimulai dari contoh yang paling ringan. Contoh nomor satu, keluar darah setelah melahirkan, keluar darah hitam 30 hari. Kemudian darah merah 40 hari. Totalnya 70. Setelah melahirkan keluar darah 70 hari, yang 30 hari hitam, yang 40 hari merah. Bagaimana hukumnya? 30 hari hitam nifas karena dia darah kuat. 40 hari merah adalah istihadhah. Jelas ya? Kalau dibalik, jadi darah hitam yang 30 hari ini hukumnya nifas, ini hukumnya istihadhah yang merah. Bagaimana jika dibalik? Darah merah 30 hari, kemudian hitam 40 hari. Apakah hukumnya menjadi sama? Ini tidak. Yang ini berbeda. Ini menjadi ghairu mumayyizah. Kenapa demikian? Kenapa kok ghairu mumayyizah? Iya, karena darah hitamnya ini melebihi 60 hari. Jadi kalau di total 30 tambah 40 berapa? Jumlahnya 70, 70. Nah, darah merah 30 hari. Nah, darah hitam ini setelah 30 hari itu sudah 60 ditambah 10 hari darah hitam. Jadi darah hitamnya ini melebihi 60 hari. Lo kan cuma 40 hari darah hitamnya. Iya, darah hitamnya memang 40 hari. Tapi hitungan 60 hari bukan dimulai dari keluarnya darah, tidak. Tapi dimulai dari melahirkan.
hitungan 60 hari dimulai dari melahirkan. Kalau hitungannya dimulai dari melahirkan, sudah, ini melebihi 60 sudah. Darah hitamnya melebihi 60. Berarti ghairu mumayyizah. Jelas ya? Baik. Sekarang contoh nomor 2. Keluar darah hitam 40 hari. Kemudian, oh maaf, keluar darah merah. Darah merah 40 hari. Kemudian hitam 10 hari. Kemudian merah lagi 20 hari. Darah merah 40 hari, hitam 10 hari, kemudian merah lagi 20 hari. Totalnya berapa? Totalnya 70 hari. Ini totalnya 70 hari. Nah, ada merah, ada hitam, ada merah. Kita lihat yang hitam. Hitam 10 hari, kalau kita tarik dari awal melahirkan, ternyata sampai akhir darah hitam, ternyata 50 hari. Berarti tidak melebihi 60 hari. Nah, jadi ngitungnya itu bukan dari keluarnya darah, tapi dari melahirkan. Dari melahirkan ternyata hitamnya itu kalau di total, kalau sampai akhir darah hitam, itu adalah 50 hari. Nah, ini berarti mumayyizah. Mumayyizah, manakah nifasnya? Yang jelas, darah hitam ini adalah nifas. Pasti. Karena dia darah kuat. Sedangkan darah merah yang terakhir, ini adalah istihadhah. Karena darah nifas tidak mungkin melebihi 60 hari. Nah, yang dijadikan pertanyaan itu adalah darah merah yang pertama. Ini hukumnya apa? Apakah istihadhah, apakah nifas? Ya, maka jawabannya adalah darah merah yang pertama ini hukumnya adalah nifas. Kenapa kok dihukumi nifas? Kenapa kok dihukumi nifas? Iya, dihukumi nifas karena kalau nifasnya kita anggap hitam 10 hari saja. Ini saja nifasnya, hitam 10 hari. Berarti ada jarak antara melahirkan dan nifas, ada jarak 40 hari. Apakah boleh? Tidak boleh. Antara melahirkan dan nifas tidak boleh ada jarak 15 hari. Kalau ada seorang perempuan melahirkan, ya, setelah melahirkan, kemudian bersih 15 hari, terus keluar darah. Darah apakah itu? Ini adalah darah haid. Bukan darah nifas. Kenapa? Karena ada jarak 15 hari bersih. Sedangkan di sini tidak ada bersih. Adanya darah merah. Darah hitam ini kita vonis sebagai nifas. Sebelum hitam bukan bersih tapi merah. Darah merah 40 hari.
Nah, kalau darah merah 40 hari ini kita hukum istihadah itu mustahil. Berarti ada jarak 40 hari antara nifas dan melahirkan. Maka bagaimana? Karena ini adalah memang darah, ya kita hukumi nifas. Seandainya itu adalah bersih, ya sudah, berarti tidak ada nifas. Berarti hanya haid. Tapi berhubung ini darah, ya kita hukumi nifas. Jadi nifasnya 50 hari. Jelas ya? Contoh yang ketiga ini akan lebih menjelaskan. Darah merah 10 hari. Kemudian hitam 20 hari. Kemudian merah lagi 40 hari. Nah, jelas darah hitam ini nifas. Karena kalau kita hitung sejak melahirkan ini hanya sampai 30 hari. Dan merah yang terakhir ini 40 hari ini adalah istihadah. Nah, bagaimanakah merah yang sebelumnya? Nah, merah yang sebelumnya ini hukumnya adalah istihadah juga. Jadi, istihadah, nifas, dan istihadah. Kenapa kok berbeda dengan yang di atas? Perbedaannya adalah darah merah yang sebelumnya ini jumlahnya cuma 10 hari. Ini cuma 10 hari, sedangkan di sini 40 hari. Jadi kalau cuma 10 hari, kalau ada jeda antara nifas dan melahirkan 10 hari itu tidak mustahil, tidak ada masalah. Sehingga dihukum istihadah. Kan yang tidak boleh itu jarak 15 hari atau lebih. Ini cuma 10 hari, tidak ada masalah. Yang di atas jaraknya 40 hari, sehingga tidak mungkin dihukum istihadah. Tapi yang ada dihukumnya sebagai nifas. Ya, ini contoh-contoh mengenai mubtada'ah mumayyizah. Insya Allah bisa difaham. Yang jelas dalam kasus mumayyizah ini, darah kuat, nifas, darah lemahnya istihadah. Simple. Kemudian mubtada'ah ghairu mumayyizah. Nah, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ini artinya baru pertama kali melihat darah. Ghairu mumayyizah artinya melihat darah dengan satu sifat. Sama seperti bab haid. Ghairu mumayyizah berarti satu sifat. Atau dua sifat. Tetapi darah yang kuat melebihi 60 hari. Seperti yang saya contohkan tadi. Darah kuat melebihi 60 hari. Jika darah kuat melebihi 60 hari ya sudah. Berarti itu adalah ghairu mumayyizah. Hukumnya bagaimana? Nifasnya cuma sebentar. Kemudian suci sebagaimana adat dalam suci dan haid sebagaimana adatnya dalam haid. Namun jika dia tidak pernah haid sebelumnya maka setelah nifas sebentar suci 29 hari, haid sehari semalam demikian seterusnya. Jadi kembali kepada haid. Makanya tadi kan sudah saya jelaskan darah antara melahirkan sampai 60 hari itu kemungkinannya nifas, istihadah atau haid. Ya, yang pasti ada nifasnya. Mungkin juga nifas istihadah saja tidak ada haidnya. Mungkin nifas istihadah dan haid. Baik. Jadi
Setelah melahirkan, dia mengalami pendarahan melebihi 60 hari. Nah, semuanya darah merah. Bagaimana hukumnya? Karena dia adalah seorang mubtada'ah, belum pernah mengalami nifas sebelumnya. Jadi tidak punya adat dalam nifas, maka nifasnya cuma setetes. Ya, nifas tetes. Nah, setelah nifas tetes, baru kemudian suci. Berapa lama sucinya? Nah, ini. Kembali kepada suci sebelum melahirkan. Suci seperti suci sebelum melahirkan. Jadi kalau misalnya sebelum melahirkan dia sempat haid, ya, contoh ya, dia haid 7 hari, kemudian suci 20 hari, terus melahirkan. Haid 7 hari, suci 20 hari, kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, mengalami pendarahan seperti yang disebutkan tadi, maka berarti setelah nifas tetes, kemudian suci 20 hari. Setelah itu haid 7 hari. Ya, kemudian suci lagi 20 hari. Kemudian haid lagi 7 hari. Dan seterusnya seperti itu. Suci 20 hari itu 7 hari. Seterusnya seperti itu. Hukumnya seperti itu. Jika dia sebelumnya pernah sebelum melahirkan sempat haid dan suci. Jika sebelum melahirkan tidak sempat haid dan suci, jadi begini, seandainya adat adat sebelum hamil itu adalah haid 7 hari dan suci 20 hari.
Adat sebelum hamil, haid 7 hari, suci 20 hari. Kemudian hamil 9 bulan tidak haid. Sebagaimana lumrahnya perempuan tidak haid. Jelas ya? Setelah itu melahirkan. Bagaimana hukumnya? Terus setelah melahirkan keluar darah seperti ini. Maka nifas tetes. Jelas. Ya, nifasnya tetes. Setelah nifas tetes kembali kepada adat suci. Nah, adat sucinya berapa? Maka adat suci adalah suci 9 bulan 20 hari. Yaitu selama hamil 9 bulan tidak haid ditambah adat sucinya 20 hari. Jadi setelah tetes dia suci 9 bulan 20 hari jika darahnya tidak berhenti. Misalnya darahnya setahun tidak berhenti, maka seperti itu. Suci 9 bulan 20 hari baru setelah itu haid 7 hari. Kemudian suci lagi 9 bulan 20 hari, kemudian haid lagi 7 hari dan seterusnya seperti itu. Itu kalau selama hamil dia tidak haid. Jelas ya? Intinya nifasnya tetes setelah itu kembali kepada suci sebelum melahirkan. Nah, kalau cuma darahnya cuma 70 hari atau cuma 90 hari ya sudah. Berarti nifas tetes semuanya istihadah sudah. Semuanya istihadah. Kenapa demikian ya? Karena dia tidak tidak haid sama sekali selama hamil 9 bulan. Jelas ya? Saya kira sudah jelas. Bagaimana kalau dia adalah perempuan yang belum pernah haid? Belum pernah haid, ya. Jadi ini contohnya gadis umur 9 tahun atau 10 tahun belum pernah haid, dinikahkan langsung hamil, ya. Setelah melahirkan kemudian keluar darah sampai melebihi 60 hari. Ya apa ini? Dan ghairu maizah. Nah, belum pernah keluar darah sampai lama. Umur 9 tahun atau umur 10 tahun dinikahkan, langsung hamil, melahirkan dan darahnya luar biasa. Maka bagaimana hukumnya? Seperti tadi, nifas tetes. Nifasnya tetes, setelah tetes, suci. Suci berapa? 29 hari. 29 hari suci. Kemudian haid 1 hari. Setelah itu suci lagi
29 atau istihadhah istilahnya ya. Kemudian haid lagi sehari. Kemudian suci lagi 29 ya. Kemudian haid lagi sehari. Demikian seterusnya karena dia dianggap mubtada'a ghairu maizah dalam haid. Makanya sudah saya jelaskan tadi, perempuan mustahadhah dalam nifas pasti larinya kepada mustahadhah dalam haid. Pasti. Baik, sekarang mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Sebelum kita jelaskan mengenai mu'tadah mumayyizah, atau kita lanjut aja mu'tadah mumayyizah, nanti kita buka pertanyaan sebelum mutahayyirah. Kita lanjut mu'tadah mumayyizah dan mu'tadah ghairu mumayyizah. Nanti sebelum mutahayyirah kita buka pertanyaan sebentar, setelah itu kita lanjut mutahayyirah. Mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah artinya pernah mengalami nifas. Jadi ini bukan nifas pertama. Mumayyizah artinya melihara dengan dua sifat atau lebih, kuat dan lemah, dan memenuhi syarat tamyiz, yaitu darahnya tidak melebihi 60 hari atau hari ke-60. Bagaimana hukumnya? Darah kuat adalah nifas dengan syarat tidak melebihi 60 hari, dan darah lemah adalah istihadhah. Sama seperti mubtada'ah. Jadi gampang di sini. Ya, dalam bab nifas ini gampang. Jadi mu'tadah mumayyizah sama seperti mubtadah. Kalau darah kuat tidak melebihi 60 hari ya sudah itu nifasnya, darah lemahnya istihadhah. Kemudian mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah artinya pernah mengalami nifas. Ya, ghairu mumayyizah artinya darah melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tapi darah yang kuat melebihi 60 hari. Nah, di sini hukumnya nifas sebagaimana adatnya dalam nifas, kemudian suci sebagaimana adatnya, dan haid sebagaimana adatnya. Namun jika dia tidak pernah haid sebelumnya atau mubtada'ah dalam haid, maka setelah nifas tersebut suci 29 hari, kemudian haid sehari semalam, demikian seterusnya. Jadi bagi perempuan yang memiliki adat, ya, jadi pernah nifas sebelumnya. Adat nifasnya 40 hari misalnya. Kemudian keluar darah, maka bagaimana? Nifasnya dikembalikan kepada adat, yaitu 40 hari. 40 hari nifas.
Nah, setelah itu baru suci. Sucinya bagaimana? Ya seperti tadi. Kalau selama 9 bulan dia tidak pernah mengalami haid, ya berarti suci yang terakhir 9 bulan. Jika dia punya adat misalnya 20 hari suci, kemudian 9 bulan tidak pernah haid, ya berarti adat sucinya 9 bulan 20 hari. Ya, kalau darahnya cuma misalnya 120 hari, ya berarti setelah nifas 40 hari semuanya istihadah. Ya, semuanya adalah istihadah. Karena adat sucinya itu adalah 9 bulan. Tapi kalau pernah suci sebelumnya, contoh dia haid 7 hari, kemudian suci 20 hari, kemudian melahirkan. Nah, jadi di bulan ke-8 atau bulan ke-9 dia sempat haid 7 hari, suci 20 hari, terus melahirkan. Berarti setelah nifas 40 hari, ya, dia suci 20 hari. Baru kemudian haid 7 hari. Terus suci lagi 20 hari. Kemudian haid lagi 7 hari. Dan seterusnya seperti itu. Jelas ya? Itu jika sebelum melahirkan dia pernah sempat mengalami haid dan suci. Tapi kalau misalnya dia 9 bulan tidak mengalami haid, ya sudah. Berarti Tahu setelah dia nifas bang kalau 40 aku hari bisa itu pakai sudah seperti selesai. ini. Dan memang kayak gitu kan. Bagaimana kalau dia mubtada dalam haid? Dia sudah pernah nifas sebelumnya tapi dia tidak pernah haid. Kalau mubtada dalam haid atau belum pernah haid. Nah, persiapan sudah persiapan. Kalau belum pernah haid, berarti Mau setelah kirim nifas 40 hari, statusku yang tuh yang dari dia suci Sarip kamu screenshot baru kamu post 29 hari. screenshot aku kirim. Iya, Kemudian nanti haid satu kita hari. buat. Oh, ujuk-ujuk kan bayar cicilan 29 habis suci. acara biar ada. Terus Aku sampai suci lagi bukan sih, aku sampai ngomong dengan anu eh 29 satu hari. waktu acara itu Haid acara apa lagi ya? 1 hari. Iya, yang waktu acara kalian pernah aku bilang wah anu pak, Ya. Suci sederhana lagi aja kamu 29 hari. sederhana itu Haid tuh lagi 1 hari. Dan eh, seterusnya seperti itu. memang mau mama sama kamu Itu kalau dia belum pernah haid. acara wow Pernah gitu kan. nifas 40 hari Iya, tapi namanya belum aku pernah juga haid. tahu gitu. Enggak. Jadi sama seperti tadi. Pembahasan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Tapi kan anu itu mama aja yang Sekarang mau. pembahasan mengenai mutahayyirah mutlaqah. Kita buka pertanyaan Tapi memang sebentar. udah waktu mau Tolong acara yang besar bertanya adalah lancar gitu nah rezekinya tuh ada aja pembahasan sesuai dengan tema. tiba-tiba Ya, tiba-tiba yang sama kurang paham di dalam pembahasan dua silakan ketiga pertanyakan. gitu nah memang rumah memang mau jual rumah itu nah tapi tiba-tiba udah ada yang mau gitu. Pembahasan lain nanti di akhir. Kamu tapi kamu Kalau didonatori pembahasannya tidak sesuai tema, ya di dia nggak akhir mau aja. itu nggak mau didonatur. Oh donatur orang lain gitu lah. Berarti kita dia sendiri.
Iya, namanya oh, ini sudah dari tahun kemarin. Adat haid Nanti 6 hari suci 17 hari. kalau pas Ini kok bab haid ini kita padahal sudah bab nifas ini. padahal itu nikah yang pas acara itu aja. Sampai kemarin kan bulan Ramadan loh. Padanya bulan Ramadan. Kayak gitu aja nanti kayak gitu aja gitu nah. Dosa rame-rame apa gitu maunya tuh kayak gitu. Miki apa ini? Hmm? Kita dengarkan. Hmm? Baik, kita lanjut ya. Karena tidak ada yang membahas tentang tema tentang nifas. Kita lanjut mutahayyirah mutlaqah karena sisa waktunya sedikit. Nanti di akhir baru kita bisa membahas secara global. Mutahayyirah mutlaqah di dalam nifas. Mutahayyirah artinya mu'tada ghairu maizah yang lupa dengan adat kebiasaannya. Mu'tada ghairu maizah, tapi lupa dengan kebiasaannya. Sehingga ketika nifasnya dikembalikan pada adatnya, dia menjadi bingung karena dia lupa berapa adatnya. Itu disebut mutahayyirah. Mutlaqah artinya baik lama kebiasaan maupun waktunya lupa sama sekali. Ya, sama sekali lupa. Yang dimaksud waktunya itu apa? Waktu keluar darah. Ya, yang dimaksud waktunya ini adalah waktu keluar darah. Jadi, baik lama kebiasaan maupun waktu keluar darah, dia lupa sama sekali. Jelas ya? Ini gimana? Lupa waktu keluar darah. Jadi begini. Jadi,
Ada seorang perempuan melahirkan. Kemudian mengalami pendarahan, ya, melebihi 60 hari. Terus dia lupa. Apa yang dia lupakan? Lupa mengenai lupa kapan keluar darah setelah melahirkan. Kapan keluar darah setelah melahirkan? Apakah langsung setelah melahirkan atau ada jeda? Itu dia lupa. Contoh kasus dalam masalah ini, sebagian ulama menyatakan mustahil. Kok bisa ada perempuan lupa? Padahal kan melahirkan baru kemarin. Baru 2 bulan yang lalu melahirkan. Kok bisa sekarang lupa? Jelas ya? Maka kata ulama lain, loh ya bisa saja kalau ada seorang perempuan yang memang pelupa atau dia memiliki keterbelakangan otak, ya, dia tidak gila, tapi otaknya agak 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 apa ya? Agak sangat-sangat rendah sekali. Ya. Atau dia melahirkan dalam keadaan gila. Ketika melahirkan dalam keadaan gila, sehingga dia tidak tahu kapankah keluar darah. Setelah itu dia sadar. Dia mendapat info kamu melahirkan tanggal sekian, tapi tidak ada yang bisa memberi info kapankah kamu keluar nifas. Ya, orang-orang hanya tahu dia melahirkan, tapi tidak tahu nifasnya. Maka di situ bisa apa namanya? Bisa digambarkan seorang perempuan tidak tahu apakah darahnya itu setelah melahirkan atau tidak. Itu yang dimaksud waktu. Jadi kalau jumlah adat itu adalah dalam kelahiran yang tahun sebelumnya, itu nifasnya berapa lama. Kalau dia ingat dulu pada nifas sebelumnya, nifas saya 40 hari. Itu dianggap ingat. Tapi kalau lupa saya, nif sudah terlalu lama saya tuh tidak melahirkan. Saya anak saya yang sebelumnya itu sekarang sudah umur 20 tahun. Ya. Jadi sudah 20 tahun tidak melahirkan, sekarang melahirkan sehingga lupa nifasnya berapa. Dan sekarang mustahil tuh. Tapi kalau itu lumrah ya, lupa berapa jumlah nifas menurut kebiasaan sebelumnya itu lupa itu lumrah. Tapi kalau lupa waktunya ini ulama mengatakan tidak lumrah. Kenapa? Karena baru 2 bulan kemarin kok bisa lupa begitu. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud lupa waktunya. Lupa waktunya itu ya seperti ini. Lupa kapan keluar darah setelah melahirkan. Ini lupa waktunya. Ya, atau lupa waktu adat. Jadi lupa waktu adat itu adalah maksudnya keluarnya darah yang sekarang ini
itu kapan, ya. Jadi kemungkinan lupanya itu tipis, kecuali kalau dia melahirkannya dalam keadaan gila. Hukumnya bagaimana? Nah, karena ya, dia lupa, maka hukumnya menjadi ribet. Karena dia tidak tahu lama nifasnya, maka permulaan siklus haidnya tidak dapat ditebak. Kan dia lupa berapa lama nifasnya. Kalau dia lupa berapa lama nifasnya, berarti dia nggak tahu sucinya mulai kapan sampai kapan. Kalau dia tidak tahu sucinya mulai kapan sampai kapan, ya dia tidak bisa menebak kapan waktunya haid. Dan sekarang dia selalu dalam kemungkinan haid, suci, dan terputus dari haid. Loh, kemungkinan nifasnya kok tidak ada? Ya, kan seorang perempuan tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui dirinya mustahadah dalam nifas kecuali kalau darahnya sudah melebihi 60 hari. Kalau sudah melebihi 60 hari sudah tidak ada nifas lagi sudah. Bagaimana konsekuensinya? Sama seperti bab mutahayyirah dalam haid, selalu melakukan ihtiyat, yaitu wajib sholat, wajib puasa, namun haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid dan wajib mandi setiap hendak melakukan sholat. Kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid. Jadi itu adalah mutahayyirah mutlaqah. Jadi mutahayyirah mutlaqah dalam nifas pasti mutahayyirah mutlaqah dalam haid, ya. Karena dia tidak tahu kapankah berakhir darah nifasnya, sehingga darah haidnya pun juga tidak bisa ditebak kapan bermula. Kemudian mutahayyirah yang kedua, jadi tidak terlalu ribet ini mutahayyirah dalam nifas, karena sudah kita pahami mutahayyirah dalam haid. Mutahayyirah yang zakirah lil waqti nasil adat. Mutahayyirah artinya mu'tada ghairu maizah, yang lupa dengan adat kebiasaannya. Zakirah lil waqti, ingat dengan waktu adatnya. Mm-mm. Atau kita buat waktu awal keluarnya darah. Nasyahul adat artinya lupa dengan lama adatnya. Contohnya bagaimana? Seorang mustahadhah nifas yang darahnya telah melebihi 60 hari berkata, nifasku datang setelah lewat 5 hari dari melahirkan, tapi aku lupa berapa lamanya. Atau nifasku langsung setelah melahirkan, tapi aku lupa berapa lamanya. Ya, jadi dia ingat waktu keluarnya darah, dia ingat setelah melahirkan langsung atau 5 hari setelah melahirkan, ya dia ingat. Cuma lamanya itu berapa lama dia tidak tahu. Maka bagaimana? Hukumnya bagaimana? Masa sebentar di hari kelima adalah nifas dan setelah itu ada kemungkinan terputus. Ya, jadi yang bisa diyakini adalah bahwa nifasnya setetes. Loh, kenapa kok setetes? Karena dia lupa. Bilangannya dia lupa. Jadi kita ambil yang paling sedikit itu setetes. Dan setetes itu letaknya adalah sesuai dengan ingatnya dia di hari kelima atau setelah melahirkan. Jika seperti contoh, dia ingatnya di hari kelima, ya sudah. Setetes di hari kelima itu adalah nifas. Setelah itu kemungkinan terputus dari nifas. Dan setelah itu
Sudah, apa namanya? Mutahayyirah mutlaqah sudah. Jadi tidak bisa ditebak kapan headnya, ya, tidak bisa ditebak kapan headnya. Konsekuensinya adalah wajib mandi setiap hendak mengerjakan sholat dan selalu melakukan ihtiyat. Artinya melakukan ihtiyat, wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa, dan tidak boleh bersetubuh dengan suaminya. Kemudian, mutahayyirah yang terakhir adalah mutahayyirah nasiyah lil waqt dzakirah lil adad. Mutahayyir artinya mu'tada ghairu maiza yang lupa dengan adatnya. Nasiyah lil waqt lupa dengan waktu keluarnya darah. Kemudian dzakirul adat ingat dengan adatnya, lama adatnya. Contohnya, seorang mustahadhah dalam nifas yang darahnya telah melebihi 60 hari berkata, nifasku 10 hari, tapi aku tidak ingat apakah dimulai tepat setelah melahirkan atau sebelum lewat 15 hari. Ya, dia mengatakan nifasku 10 hari, dia ingat nifasnya cuma 10 hari, cuma dia tidak tahu kapan nifas itu awal keluar, apakah langsung setelah melahirkan ataukah sebelum lewat 15 hari. Jadi,
Jadi setelah melahirkan keluar darah, tapi dia lupa. Awal keluarnya darah ini dia lupa. Awal keluarnya darah dia lupa. Yang jelas dia ingat adat nifasnya 10 hari. Nah, karena dia lupa, maka kemungkinannya adalah bisa saja nifasnya itu dari 1 sampai 10, ya, atau dari 2 sampai 11, 3 sampai, ya, atau dari 6 sampai 15. Bisa saja seperti itu. Dan kemungkinan terakhir dari 15 sampai 24. Dan kalau dia nifasnya dari 1 sampai 10, berarti dari hari ke-11 itu suci sampai hari ke-25. Suci 15 hari. Kemungkinan ya. Sehingga kemudian 26, hari ke-26 haid. Ini kemungkinan aja. Tapi kalau nifasnya itu dari 15 sampai 24, berarti sucinya dimulai hari ke-25. 25 sampai 39. Suci 15 hari. Jadi kemungkinan jika nifasnya itu dari awal sampai hari ke-10, maka sucinya dari 11 sampai 25. Ya. Jika nifasnya dari 2 sampai 11, sucinya dari 12 sampai 26. Dan seterusnya seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Jika nifasnya dari awal sampai 10, berarti sucinya dari 11 sampai 25, tanggal 26 sudah bisa haid, sudah mulai haid. Jika dari tanggal 2 sampai tanggal 11, atau hari ke-11, hari kedua sampai hari ke-11, berarti sucinya dari 12 sampai 26, 27 baru haid. Dan seterusnya sampai terakhir, kalau sucinya dari hari ke-15 sampai hari ke-24, maka hari ke-25, ya, jika nifasnya dari 15 sampai hari ke-24, maka tanggal 25 suci sampai hari ke-39.
40 baru haid. Nah, dari sini setelah kita buat kemungkinan-kemungkinan seperti itu, setelah kita buat kemungkinan-kemungkinan seperti itu, maka kita bisa dapati bahwa hari ke-25 ini selalu suci. Maka diyakini maka hukumnya menjadi yakin suci. Jadi dari kemungkinan pertama nifasnya itu dari 1 sampai 10, maka sucinya dari 11 sampai 25. 25 itu selalu suci. Ya, nifasnya dari hari kedua sampai 11, sucinya dari 12 sampai 26. 25 suci. Dan seterusnya kita undur sampai terakhir, kemungkinan terakhir nifasnya dari 15 sampai 24, 25 suci sampai 39. Jadi 25 ini pasti suci. Tidak kena nifas dan tidak kena haid. Jadi 25 ini selalu suci dan dihukumi suci dengan yakin. Adapun hari saat pertama sampai hari ke-10, ini namanya nifas masykuk, nifas yang diragukan. Nifas yang diragukan, nifas masykuk. Artinya apa? 1 sampai 10 ini kemungkinannya sudah nifas atau belum. Ya, karena kan dia ingatnya nifasnya 10 hari tapi nggak tahu letaknya di mana. Ada kemungkinan 1 sampai 10, 2 sampai 11, 3 sampai 12, 4 sampai 15, ya. Dan seterusnya seperti itu. Sampai terakhir 15 sampai 24. 1 sampai 10, 2 sampai 11, 3 sampai 12, 4 sampai 13, ya, 5 sampai 14, 6 sampai 15, 7 sampai 16, 8 sampai 17, ya. Dan terakhir nanti 15 sampai 24. Itu kemungkinan nifasnya. Kemungkinan sucinya 11 sampai 25, 12 sampai 26, 13 sampai 27, sampai terakhir 25 sampai 39. Kemungkinan-kemungkinan. Dari kemungkinan-kemungkinan itu 1 sampai 10 itu kalau tidak nifas ya belum nifas berarti. Imma sudah nifas atau belum nifas, sehingga disebut nifas masykuk. Dari 11 sampai 24 ini disebut tuhur masykuk atau suci. Suci yang diragukan, tuhur masykuk. Suci yang diragukan. 25 baru suci dengan yakin. 26 itu ada kemungkinan haid sudah. 26 mulai kemungkinan haid, ya. Haid masykuk. Disebut haid masykuk, haid yang diragukan. 26 haid masykuk.
Haid yang diragukan, apakah sudah haid ataukah belum? Itu yang hari ke-26. Dan seterusnya seperti itu sudah. Jelas ya? Jadi hukumnya adalah 10 hari setelah melahirkan adalah nifas masykuk yang diragukan, dan mulai hari ke-11 sampai hari ke-24 suci masykuk, suci yang diragukan. Hari ke-25 yakin suci, hari ke-26 dan seterusnya adalah haid masykuk sebagaimana adat haidnya, kemudian suci masykuk sebagaimana adat sucinya. Demikianlah seterusnya. Jika wanita tersebut belum pernah haid atau tidak dalam haid, maka hari ke-26 adalah haid masykuk sehari semalam, kemudian suci masykuk 29 hari, dan demikian seterusnya. Ini kalau eh, dia ingat nifasnya adalah 10 hari, tapi dia lupa apakah setelah melahirkan, apakah sebelum melebihi 15 hari. Bagaimana kalau dia ingat nifasnya 20 hari misalnya. Dia ingat nifasnya 20 hari. Tapi dia tidak tahu apakah langsung setelah melahirkan ataukah sebelum 15 hari. Ya berarti hari pertama sampai hari ke-14 ini nifas masykuk. Nifas masykuk yang diragukan. Hari ke-15 sampai hari ke-20 ini yakin nifas. Karena kalau kita tarik pasti kena nifas ini. Hari ke-21 sampai 34 suci yang diragukan. Hari ke-35 yakin suci. 36 baru ada kemungkinan apa? Dan seterusnya kembali kepada head dan suci sebagaimana kebiasaannya, atau kalau dia adalah seorang apa namanya? Pemula mubtadaah, maka hari ke-36 itu haid sehari semalam, kemudian suci 29 hari. Masykuk tapi ya. Jelas ya? Ini adalah pelajaran terakhir. Namun pembahasan hukum yang sudah saya sampaikan tadi atau yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka itu adalah hukum di awal-awal nifas, atau jadi hukum yang sudah berlalu, membahas hukum yang sudah berlalu. Adapun tetap dia itu tidak akan mengetahui dirinya mustahadhah kecuali apa? Setelah melebihi 60 hari. Jadi ini pembahasan hukum yang sudah berlalu. Ya, karena dia tidak akan tahu dirinya mustahadhah kecuali setelah melebihi 60 hari. Demikian pembahasan bab mustahadhah dalam nifas sebagai penutup daripada semua pembahasan-pembahasan yang telah kita pelajari.
Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan yang bisa dijawab yang berhubungan. Ya, bayi kembar. Kalau ada bayi kembar yang dinamakan darah wiladah sama darah nifas, apakah batasannya? Darah wiladah itu tidak ada. Jadi darah sebelum melahirkan itu disebut darah talak, itu hukumnya darah fasad. Ketika melahirkan juga sama. Setelah melahirkan, nah baru dihukumi nifas jika rahimnya kosong. Kalau rahimnya tidak kosong, masih ada isinya. Jelas ya? Maka itu dihukumi haid. Dihukumi haid apa namanya? Jika memenuhi syarat haid. Ya, darah antara bayi-bayi kembar, misalnya selisih sehari, selisih 2 hari, selisih 1 bulan antara bayi pertama dengan bayi kedua, maka darah di antara bayi-bayi kembar itu dihukumi haid. Itu referensi kitabnya, kitab apa? Ya, ini adalah diambil dari keterangan-keterangan dalam kitab-kitab mutawalat. Bisa sampean keterangan seperti ini bisa bisa Anda ambil di Syarah Bejuri, ya, ketika membahas tentang haid. Jadi pendek seperti itu memang persis. Sependek itu keterangan di Syarah Bejuri. Baru nifas pertama kali, kemudian istihadhah. Nah, kalau pernah pertama kali nifas langsung istihadhah itu kan kemarin ada, oh tadi ada pembahasannya apakah mumayyizah apakah tidak ya. Mubtadaah, ada mubtadaah mumayyizah atau dan ada mubtadaah ghairu mumayyizah. Kalau mubtadaah mumayyizah nifasnya adalah darah yang kuat, kalau ghairu mumayyizah nifasnya cuma setetes. Setelah itu suci sebagaimana suci sebelum melahirkan, bisa diputar lagi. Keterangannya nanti di rekamannya itu bisa diputar lagi. Kalau nifas pertama kali kan tidak ada nifas sebelumnya. Nunjuk huruf hijaiyah, tidak menyentuh Al-Quran boleh. Mendikte siswa, para guru-guru TPQ ketika haid boleh. Nah, jadi soal salaman, pembahasannya itu bukan masalah sudah sunat atau belum sunat, ya. Tapi pembahasannya adalah anak itu sudah disukai, disenangi oleh lawan jenisnya apa tidak, begitu. Kalau sudah balik itu jelas batal wudhu, ya. Jadi anak itu besar sudah disenangi apa belum? Baru itu ada pembahasan batal wudhu. Nah, sebaiknya guru TPQ itu mendidik anak dengan benar. Bagaimana mendidik anak dengan benar? Jangan dibiasakan salaman dengan guru perempuan. Jadi para guru-guru TPQ yang hadir dalam pelajaran Zoom ini jangan membiasakan salaman dengan guru perempuan, anak yang laki-laki. Dan kalau Anda guru-guru perempuan TPQ jangan membiasakan salaman dengan siswa laki-laki. Diajari mereka, nak, kalau sama perempuan yang bukan saudaranya, ya jangan salaman.
Sama ustazah nggak usah salaman gitu. Yang perempuan aja salaman, yang laki-laki nggak usah salaman sama ustazah, cukup permisi. Ya, cukup assalamualaikum. Ya, jadi gitu. Jadi mereka itu terdidik ngerti bahwa ini tidak benar. Jangan anak kecil nggak apa-apa salaman itu pembodohan namanya. Akhirnya ketika dia besar dianggap biasa. Itu bukan pendidikan. Menentukan panjangnya darah sehingga ikut suci saat hamil atau suci adat haid sebelum hamil, bagaimana menentukannya? Loh, ya haid itu kan darah, suci itu kan tidak ada darah. Sampean ketika hamil keluar darah apa enggak? Kalau selama hamil sampean tidak keluar darah ya berarti enggak haid. Berarti selama hamil tidak pernah haid. Kan begitu. Kalau sampean pernah keluar darah ketika hamil dan darah itu mencapai 24 jam ya itu namanya haid. Bagi orang yang keguguran bayi berumur 6 bulan, tapi darahnya tidak lancar atau ngeflek, bolehkah dihukum istihadah atau tetap dihukum nifas? Jadi pembahasan nifas dan istihadah dan haid ini bukan boleh atau tidak boleh, ini hukum pasti, ya. Hukum pasti tidak ada tawar-menawar. Kalau hukumnya nifas ya nifas, haid ya haid, istihadah ya istihadah. Dan perempuan yang mengalami keguguran minimal minimal keluar gumpalan darah sebesar 4 jari dan baoid itu kira-kira berumur 40 hari itu sudah dihukumi nifas darahnya. Apalagi 6 bulan. Ya jelas nifas itu. Nifas itu minimalnya setetes, apalagi ngeflek. Setetes itu sudah nifas. Ya, jadi kalau setiap sore ngeflek itu masih nifas-nifas. Jarak antara tetesan pertama dan tetesan kedua tidak sampai 15 hari itu masih nyambung nifas. Dan maksimalnya 60 hari. Ternyata banyak wanita yang fahamnya mereka bahwa jika sudah suci dari haid, sudah tidak keluar darah, maka boleh berhubungan suami istri meskipun belum mandi. Oh, ini dosa. Dosa dan dianjurkan, disunahkan membayar kafarat tebusan sebanyak setengah dinar. Ya, kira-kira 2 juta lebih itu. Atau mungkin kalau sekarang 3 juta lebih. Sedekah. Alasannya biar sekalian mandinya. Dosa nih, haram. Ya, haram. Harus setelah mandi. Walaupun istrinya itu orang orang apa namanya? Orang kafir yang boleh dinikahi yaitu ahlul kitab. Ahlul kitab itu tidak terdapatkan atau susah susah didapatkan memenuhi syarat kecuali kalau keturunan Israel asli. Kalau asli keturunan Israel itu baru boleh dinikahi. Nah, kalau ada seorang laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Yahudi keturunan Israel yang memang ahlul kitab, kemudian dia haid, kan dia nggak sholat, tetap haram digauli sebelum mandi. Mandi dulu baru boleh berhubungan suami istri. Nah, kalau dia tidak mau mandi karena dia bukan muslimah, maka suaminya boleh memaksanya mandi. Ya. Dimasukkan jeding, disiram sudah. Yang niat siapa? Yang niat suaminya. Yang niat mandi suaminya. Habis operasi rahim keluar darah tetap apa namanya kita hukumi haid ya. Karena apa? Karena belum tentu darah itu bukan darah haid. Jadi kalau memenuhi syarat haid, suci sebelumnya sudah 15 hari, tetap kita hukumi haid. Dan bukan nifas karena tidak ada bayinya.
Puasa yang dikerjakan saat bersih antara dua darah yang masih dalam masa nifas. Nah, ada dua pendapat. Yang muktamad tidak sah dan harus diulang kalau Ramadan. Tapi pendapat yang lemah mengatakan sah. Mustahadhah mutahayyirah dalam ayat tadi ketika bulan puasa maka konsekuensinya puasa sebulan penuh ditambah 30 hari setelahnya dan ditambah 6 hari. Apakah boleh begini? Yakni puasa tetap 30 hari di bulan puasa tapi nanti puasa selanjutnya dilakukan setelah tidak keluar darah. Boleh? Boleh. Boleh seperti itu. Ya, boleh nunggu darahnya berhenti, boleh. Kalau nunggu darahnya berhenti, tidak perlu puasa 30 hari sampai 6 hari, tidak perlu. Cukup sisanya. Kan ya, ketika puasa 30 hari kan yang yakin-yakin sah itu cuma 14 hari, maka berarti tinggal sisanya 16 hari aja. Kalau dia sudah sembuh. Ya. Jadi nunggu dia sembuh, darahnya berhenti total. Setelah sembuh, maka baru dia puasa 16 hari. Selesai sudah. Tapi kalau ternyata dia tidak sembuh-sembuh sampai mendekati bulan Sya'ban atau mendekati atau sampai di bulan Rajab, maka wajib segera puasa dengan metode mutahayyirah tadi karena kemungkinannya dia tidak sembuh sampai Ramadan berikutnya. Kalau habis kuret karena janin tidak berkembang itu darahnya masuk seperti yang saya sampaikan tadi, yang keluar itu apakah gumpalan kecil-kecil seperti sejempol-sejempol atau gumpalan besar seperti 4 jari besarnya. Kalau gumpalan kecil-kecil seperti jempol-jempol ini ya berarti bukan nifas, masih haid itu. Tidak ada nifas. Tapi kalau gumpalan besar sebesar 4 jari, maka itu sudah ada nifas. Gumpalan darah ya, apalagi gumpalan daging. Sudah ya, luar biasa ini sampai tembus jam 9 lebih 19 ya. Mudah-mudahan bisa difaham. Kita tutup pertemuan kita. Kalau ada yang kurang paham bisa diulang-ulang rekamannya, didengarkan lagi, diulang-ulang lagi, diteliti lagi, dan PDF yang sudah dibagikan itu bisa dibaca kembali, diulang, dibaca lagi. Ya, saya tutup dengan Fatihah. Dan sebelum kita tutup dengan Fatihah, di akhir pertemuan ini kalau ada salah kata saya minta maaf. Ya, barangkali ada salah ucap atau jawaban-jawaban yang kurang menyenangkan. Dari saya pribadi, saya minta maaf sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan semua yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, bisa kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Fatihah bil qabul wal salakul hal salah darbatin. Wa Allah yaftahna fatul arifin faqina bidin alim ta'wilidina amalim alim nadina ikhlas ma'amilna. Wa ala man salafuna salahnu bimithil hadhihi jalasat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين